سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ آج کے پروگرام میں یعقوب صاحب ہمارا ساتھ دیں گے۔ اچھا جی، ہوا یہ کہ پاکستان کے حالات یہ بن چکے ہیں کہ وہاں پہ مریم کی تصویر کی بے حرمتی بھی جو ہے گناہ بن گئی۔ ایک صاحب نے مریم کی تصویر جو تھی وہ دیوار سے اتار کے پھینک دی، اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی، اور ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے اس کو کہا گیا کہ 8,000 روپیہ دو، کیونکہ اس سے تصویر کا جو نقصان آپ نے کیا ہے، ورنہ یہ جو وہ ویسے تو 8 لاکھ بھی ڈال سکتے تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ورنہ یہ آپ کا کیس جو ہے یہ چلے گا عدالت میں، اور آپ کو جس طرح پھر ہم ذلیل و خوار کریں گے وہ ایک علیحدہ کہانی چلے گی۔ صنم جاوید اس کو اٹھا لیا گیا، اس کی ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ یہ میں صورتحال آپ کو پہلے بتا دوں تھوڑی سی۔ یہ پشاور میں ایف آئی آر درج کی ہے کہ جی اغوا کیا گیا ہے، فلک جاوید وہ جیل میں ہے، اس کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ جو خاتون اس سے سوال جواب کر رہی، وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ کتنے مردوں کے ساتھ آپ سوئی تھی۔ پولیس ہے وہاں پہ، ان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ غلط کیس بناتے ہیں پیسے بنانے کے لیے۔ ابھی یعقوب صاحب کے پاس چلے گئے۔ یعقوب صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں تو زندہ لوگ روزانہ مار دیے جاتے ہیں، اور یہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، کسی کو پولیس مقابلے کے ذریعے مار دیا جاتا ہے، کسی کو کسی مقابلے میں۔ تو تصویر کی اتنی اہمیت کہ زندہ لوگوں سے زیادہ تصویر کی اہمیت زیادہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب بیٹا ہو تو تواڈی پوری ٹیم نوں سارے مسلماناں پاکستانیاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب کر رہی ہے پہلے نمبر تے گل یہ ہے مریم نواز کی جی فوٹو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اپنے پیارے حبیب دے صدقے۔ سب تو پہلے گل اصل یہ کرنے ہے ملک کی حکومت کوئی ہے پاکستان چ، یا جڑا اسی آخنے ہیں بھائی یہ حکومت ہے یا ساری پولیس ہے یا فوج ہے۔ میں پوری قوم سن رہی ہے بھی میں 30 پارے قرآن و ضامن دے کے آخنا کہ یہ ساری حکومت نہیں۔ ایک بندہ بھی الیکٹڈ نہیں ہے اس ویلے، نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ فوج، نہ جج، نہ عدالتاں خیر بالکل جی جوکاں بن گئی ہیں نا، عدالتاں دے نہ ہی نہ لو، انہاں ججاں چ غیرت ایمانی نہیں، پولیس چ تے چلو غیرت ایمانی نہیں، اس واسطے کہ کم از کم 35-40 سال ہو گئے ہیں جنہیں یہ دونوں گھراں دی حکومت رہی ہے۔ تواڈے کہن دے مطابق میں نہیں ڈردا موت کو، میں سچ بولا، لیکن میں ذکر تسی فرمایا میں وہ دے مطابق یہ انسان ہی ہیں، درندے نے، یہ نہ اہل نے نہ اہل بلکہ جڑے نے ان الیکٹڈ نے۔ بالکل جس طرح کڑی زرداری دی بنی ہے، زرداری جی کیا تسی ایمان دی رتی سمجھ رہے ہو، یا پوری دنیا نو پتہ یہ الیکشن لڑی ہے یا بنن دے قابل دی ہے؟ جمی پچھوں ہے، پہلا پیو دا بھی حرام پی کھاندی، دادے نانے دی کمائی حرام آئی، پچھوں ہندو نسل آئی، اگو کڑی بھی کام شروع کر دیتا ہے۔ میں عرض کرنا پیا جاوید صاحب گل ہے جہاں تسی ہن کرتے ہو کہ جی صفدروان دی 2% بیوی ہے، تو پہلی موڑ تے اسی ہے نا، پاویں ہن مہر کس گئی ہے نظر نہیں، میرا اپنا ڈرائیونگ لائسنس جی میں مر کے لے آ ایسے اٹلی پاس کر کے میں ٹرالا چلانا رہا، ان پڑھ بندہ پڑھ کے نا کتاب، ہوں تو کمپیوٹر آ گیا، پہلا وہ جڑا سامنے بندہ سی نا ٹیچر اس اٹلی چ بھی، وہ سوٹی لا کے بہن دیا سامنے پا کے تو سوٹی نال نا پوچھتا ہوں اشارے، مطلب ہے کہ 635 ٹوٹل اشارہ ٹوٹل کاپی کتاب سے، جہاں جو 23 سوال وہ پوچھتے ہیں، 23 دے نہیں 21 سوال لازمی صحیح دے لیں، 2 غلطیاں معاف نے، 3 کرو اگر 20 صحیح نے، 3 تے لائسنس نہیں لبنا۔ تے میں وہ پاس کیتا بڑے اوکھے ہو کے، تے اج وہی لائسنس ہے 5واں سال ہے میرا گھر پہ ہے، وہ سارا مٹ گیا، بڑے اوکھے ہو کے تکنا پہنتا چنگا نا لجا کے لفظ مٹ گئے نے، پرانا ہو گیا، تو اس واسطے اس لوڑ کوئی نہیں۔ یہی انسانی حقیقت ہے جی دنیا کی بھی یہی حقیقت ہے۔ میں یہ عرض کرنا پیا جاوید صاحب کنوں نہیں پتا صفدروان دی جڑی بیوی ہے 0 تے آ رہی ہے، الیکشن آ رہی ہے، ان الیکٹڈ عورت ہے، عقل تو آ رہی، تعلیم تو آ رہی، غیرت تو آ رہی، ضمیر جڑی نواز شریف کڑی ہو سکتی ہے وہ کنی کی قابل ہو سکتی ہے۔ میں کہنا خدا پاک دی قسم پاکستانی قوم تے عذاب ہے کہ جہے بندے اس ویلے ساڈے ملک نو رول پہ کرتے نا، قوم دی غیرت کدھر گئی ہے؟
ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ 6-7 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰੀਮ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਸਫਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਦਰਵਾਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਪਲੀਤ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਾ ਬੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ। ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੱਕ ਲੋ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10-11 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੂਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੱਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੌਦ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਹਿਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਜੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਇਸਲਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਚ ਜਹਾਜ਼ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਨੇ ਇੰਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਅਰਬਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਤੱਕ, ਕਰਨਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਲੇ ਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਨੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ? ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਆਪੂ ਅਰਬਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਬਿਜੂ ਹੈ, ਰਈਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਆਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਗੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਂਦੇ? ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਆਰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੱਜ ਹੈ ਫਲਕ ਜਵੇਦ ਦਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੈਰਤ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡੇ ਨੌਕਰੀ ਘਾਟ ਤੁਰ ਜੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਿਆਤਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਚੂੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤੋਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਸਦੀ ਛੁਪਦੀ ਛੋਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਧੰਦੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਖਲੜੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਡੋਲਣਾ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਕੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਰਪਤੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਣਕੇ ਦੀ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਮੀਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਜੋ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆਪਣਾ ਕੁਮਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 15 ਕਰੋੜ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੋ 2 ਕਰੋੜ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ 4-5 ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਗਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜੰਨਤ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਬੂਲ ਸੂਰਤ ਮਾਲੇ ਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਉਸਤਾਨੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੌਕਰੀ। ਦਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।